The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? सब अच्छी चल रही है? एग्जाम सब खत्म हो गया ना? टेंशन थोड़ा खत्म हो गया आप लोगों का, है? तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से वापस वीडियो कॉल में सब बात करके, बहुत अच्छा लगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तरह इम्प्रूवमेंट किया है। बहुत अच्छी बात है ये सब, हाँ? और पिछले एग्जाम से कंपेयर करने से बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा मार्क रखा है, बहुत अच्छी तरह वो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। वेरी गुड। और थोड़े से बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी थोड़ा से कमजोर हैं। नो प्रॉब्लम, हम अगले एग्जाम सब ठीक करेंगे। ओके, टेंशन की कोई बात नहीं है। मैंने कुछ बच्चों से पर्सनली बात किया है, उनसे मैं हमेशा हफ्ते में एक बार उनसे कांटेक्ट रखूंगी। सब ठीक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं है। लेकिन आप लोगों को हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है, ये मैं समझ में आ गया कि आपके एग्जाम्स में आप लोगों का परफॉर्मेंस देखे मैं समझ गई कि आप लोगों को हिंदी अच्छा लगता है। तो टीचर को बहुत खुशी हो गई कि आप जो भी मैंने पढ़ाया आप लोगों को समझ में आ रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी। ओके, तो बहुत गैप के बाद आज हम लोग हिंदी पढ़ने जा रहे हैं ना। 2-3 हफ्ता हो गया लगता है ना हम लोगों ने हिंदी क्लास लेके। तो पिछले जो हफ्ते में सब 2-3 हफ्ते सर रंजीत सर ने आप लोगों को ग्रामर सिखाया था, व्याकरण सिखाया था। आपको सब समझ में आ गया? वर्तमान काल सब इसके बारे में सर ने आपको समझाया था ना। ओके, तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। हाँ? का नाम क्या है? तूफानों की ओर घुमा दो नाविक। ये कविता है। क्या है? कविता है। और इस कविता को किसने लिखा है? शिव मंगल सुमन। किन्होंने? शिव मंगल सुमन। बहुत ही फेमस एक पोइट है और उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जस्ट पढ़ के सुनाती हूँ उनके बारे में। इनका जो जन्म हुआ था जो 5 अगस्त 1915 को हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 नवंबर 2002 को उनकी मृत्यु हुई थी। और ये बहुत ही प्रगतिशील कवि शिव मंगल सुमन का जन्म, इनको ये किस तरह के कवि हैं? प्रगतिशील धारा के कवि हैं। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने बहुत सी रचनाएं, फेमस रचनाएं लिखी हैं। ये कौन कौन सी हैं? हिलोल, जीवन के गान, युग का मोल, मिट्टी की बारात, ऐसे बहुत सारे फेमस पोएम हैं इन लोगों की। और इनको बहुत से पुरस्कार भी मिले हैं। എന്തൊക്കെയാണ് അതെല്ലാം? സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പത്മശ്രീ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പത്മഭൂഷൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്। ഈസ് എ वेरी फेमस पोएट। ओके, प्रगतिशील धारा के एक बहुत ही फेमस कवि हैं शिव मंगल सुमन। और इनकी एक मोटिवेशनल प्रेरणादायक कविता है तूफानों की ओर घुमा दो नाविक। ഓക്കെ, ജീവിതത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ ആൾക്കാർ ഒളിച്ചോടുന്നു. ചില ആൾക്കാർ എന്ത് കാട്ടുന്നു? സുസൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ചില ആൾക്കാർ ജീവിതം എല്ലാം അവസാനിച്ചു പറഞ്ഞ് തോൽവി സമ്മതിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ എല്ലാം ഒരു തരം മോട്ടിവേഷണൽ കൊടുക്കണം. തൂഫാൻ, കൊടുങ്കാറ്റ്. ഇവിടെ കൊടുങ്കാറ്റ് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ലൈഫിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസിനെ ഫേസ് ചെയ്യൂ. ഇപ്പോ ഈ തോണിക്കാരൻ, നാവിക് പറഞ്ഞ തോണിക്കാരൻ ഇപ്പൊ ദൂരത്ത് നിന്ന് നല്ല ഹൈ വേവ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അവര് സമുദ്രത്തിൽ പോകുമ്പോ നല്ല തിരമാലകളും എല്ലാം വരുമ്പോ അവര് മടങ്ങി ഓടി പേടിച്ച് വരാനല്ല പറയുന്നത്, അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പ്രശ്നത്തിനെ ഫേസ് ചെയ്യൂ, അത് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യൂ, അതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. തൂഫാനോ കി ഓർ ഘുമാ ദോ നാവിക്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് വെരി മോട്ടിവേഷണൽ പോയം. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. മീനിങ്സ് എല്ലാം പെൻസിലുണ്ട്. തൂഫാനോ കി ഓർ ഘുമാ ദോ നാവിക് നിജ് പത്വാർ. ഇവിടെ തൂഫാൻ പറഞ്ഞ എന്തിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പ്രോബ്ലംസ്. ടീച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലംസ്. നാവിക് ഇവിടെ എന്താണ്? ഈ തോണിക്കാരൻ ആരായിരിക്കും? നമ്മൾ മനുഷ്യരെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വന്തം
എന്താണ് ജീവിതത്തിന് നമ്മൾ ഒളിച്ചോടാൻ പാടില്ല. ലൈഫിൽ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം? ഖുമാദോ പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പോകൂ, അതിന് മുന്നോട്ട്. നിജ് പത്വാർ. വട്ട് ഈസ് തൂഫാനോ കി ഓർ ഖുമാദോ നാവിക് നിജ് പത്വാർ. തൂഫാൻ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലംസ്, ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലംസ്. ഇവിടെ തൂഫാൻ കൊടുങ്കാറ്റാണ്. ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? പ്രോബ്ലംസ്. ഖുമാദോ തിരിക്കൂ, അങ്ങോട്ട് തിരിക്കൂ, പ്രോബ്ലംസിനോട് തിരിക്കൂ. നിജ് പത്വാർ. നിജ് പത്വാർ പറഞ്ഞ തന്റെ, പത്വാർ പറഞ്ഞ എന്താണ്? പങ്കായം പറയില്ല നമ്മള്, ഈ തോണിക്കാരെല്ലാം പങ്കായത്ത് വെച്ചിട്ട് സമുദ്രത്തിലെല്ലാം പോകില്ലേ, അതിനെ വെച്ച് ഒളിച്ചോടുന്ന, തിരിച്ച് ബാക്കിലേക്ക് വരണ്ട, അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യൂ. ആ വരുന്ന കൊടുങ്കാറ്റിനെ ഫേസ് ചെയ്യൂ, വരുന്ന പ്രോബ്ലംസിനെ ഫേസ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? തൂഫാനോ കി ഓർ ഖുമാദോ നാവിക് നിജ് പത്വാർ. നാവിക് പറഞ്ഞ ടീച്ചർ നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? തോണിക്കാരൻ. ഇവിടെ തോണിക്കാരൻ ആരാണ്? നമ്മളെ തന്നെയാണ്, മനുഷ്യന്മാരാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആജ് സിന്ധുനെ വിഷ് ഉഗ്ലാ ഹെ. സിന്ധു പറഞ്ഞ എന്താണ്? സമുദ്രം. ഇന്ന് സമുദ്രം വിഷ് ഉഗ്ലാ ഹെ. വിഷം പുറത്തേക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വിഷം പുറത്തേക്ക് വിടുക പറഞ്ഞ എന്താണ്? കുറെ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് സമുദ്രത്തിലാകെ കുറെ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ലൈഫിൽ ഇന്ന് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര വലിയൊരു പ്രോബ്ലമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ലഹറോ കാ യൗവൻ മച്ലാ ഹെ. ലഹർ പറഞ്ഞ എന്താണ്? തിരമാലകൾ. തിരമാലകൾ യൗവൻ മച്ലാ ഹെ. യൗവനത്തോടെ ഇന്ന് എന്താ പറയുന്നത്? ഇലയാടുക പറയില്ലേ, ഭയങ്കര ഫുൾ എനർജി. നമ്മൾ ഹൈ ടൈഡ് സമയത്തെല്ലാം, ഹൈ ടൈഡ് സമയം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഫുൾ മൂൺ ഡേ, അതേപോലെ അമാവാസ സമയത്ത് ഹൈ ടൈഡിൽ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഈ തിരമാലകളെല്ലാം നല്ല പൊങ്ങിയിട്ടാണ് വരിക. അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും അങ്ങനെ ഹൈ ടൈഡ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. സമുദ്രത്തിൽ വന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലും ഇന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആജ് ഹൃദയമേ, ഇന്ന് ഹൃദയത്തിലും ഓർ സിന്ധുമേ, സമുദ്രത്തിലും സാഥ് ഉഠാ ഹെ ജ്വാർ, കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ജ്വാർ പറഞ്ഞ ടൈഡ്. രണ്ടിലും ടൈഡ്സ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാ? ഹൃദയത്തിലുമുണ്ട്, സമുദ്രത്തിലുമുണ്ട്. ടൈഡ്സ് പറഞ്ഞ അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക്? വലിയ വലിയ തിരമാലകൾ. നമ്മൾ ഫുൾ മൂൺ ഡേയിലെല്ലാം ഉണ്ടാകില്ല തിരമാലകൾ, സമുദ്രത്തിലെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഹൃദയത്തിലും, മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലും സമുദ്രത്തിലും രണ്ടിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ടൈഡ്സ്. പക്ഷെ പേടിച്ചോടരുത്. തൂഫാനോ കി ഓർ ഖുമാദോ നാവിക് നിജ് പത്വാർ. അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യൂ. നാവിക് മനുഷ്യൻ. ഇവിടെ നാവിക് പറഞ്ഞ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ തോണിക്കാരാ. ഇവിടെ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടും പറയാണ് ഫേസ് ചെയ്യൂ. സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഇത്ര വലിയ തിരമാല വന്നു പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു ഓടണ്ട, ഫേസ് ചെയ്യൂ. മനുഷ്യനടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുണ്ട്, പേടിച്ചോടണ്ട, ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പറയണം. നിങ്ങൾ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? साहस के साथ, धैर्य के साथ उसका सामना करो. ധൈര്യത്തോടെ, സാഹസ്, ഹിമ്മത്ത് के साथ ആ പ്രോബ്ലംസിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ന് സമുദ്രത്തിലും വലിയ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട്, മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലും പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് അവർ രണ്ടും ഫുൾ ഫോമിലാണ്. സമുദ്രവും ഹൃദയവും കുറെ പ്രോബ്ലംസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് ഒളിച്ചോടുകയല്ല, അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ലഹരോ കെ സ്വർ മേ കുച്ച് പോലും. തിരമാലകളുടെ സ്വരത്തിൽ പറയും. തിരമാലകൾ ഫുൾ എനർജി ആയിട്ടാണ് വരിക. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സമുദ്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുമ്പോ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലഹറിന്റെ സ്വരത്തിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കൂ. എന്ത് എനർജിയിലാണ് തിരമാലകൾ വരുന്നത്, ആ എനർജിയിൽ നിങ്ങളും പറയും. ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾ ഡിപ്രസ് ആകണ്ട, നിങ്ങൾ ഫുൾ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇസ് അധഡ്മേ. അധഡ് പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റ് തന്നെയാണ് പ്രോബ്ലംസില്. ഈ അധഡില്, ഈ കൊടുങ്കാറ്റില്, ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രോബ്ലംസില് സാഹസ് തോലു, നിങ്ങളുടെ സാഹസം, നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം, തോലു അലക്കുക, അലക്കുക. എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം? ഇതാണ് കറക്റ്റ് സമയം. ധൈര്യവാനാ, ഒരു ധൈര്യശാലിയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് കറക്റ്റ് സമയം, അളക്കാനുള്ള സമയം. തോൽന പറഞ്ഞ അളക്കുക. നമ്മളിപ്പോ കായികറിയെല്ലാം കടയിൽ പോയിട്ട് അളക്കില്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് അളക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സാഹസ്, ധൈര്യം അളക്കാനുള്ള സമയമാണ്. ഈ തൂഫാൻ, ഈ കൊടുങ്കാറ്റ് നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം അളക്കാനുള്ള സമയമാണ്. കഭി കഭി മിൽത്താ ജീവൻ, എന്നും ഉണ്ടാകില്ല, ചിലപ്പോഴേ ഇങ്ങനൊരു ചാൻസ് കിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം എത്രയാണ്, നിങ്ങൾ എത്ര ധൈര്യശാലിയാണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഈ ഒരു അവസരം, ചാൻസ് എന്നും ലൈഫിൽ വരില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്നും ഒരാളെ ലൈഫിൽ ഇതുപോലെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകില്ല. ശരിക്കും ലൈഫിൽ ഭയങ്കര പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോഴല്ലേ നമ്മുടെ ധൈര്യം എത്രയാണ്, നമുക്ക് എത്ര ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഭി കഭി എന്നും കിട്ടില്ല, ചിലപ്പോഴേ കിട്ടുള്ളൂ. കഭി കഭി മിൽത്താ ജീവൻ മേ തൂഫാനോ കാ പ്യാർ.
ഈ കൊടുങ്കാറ്റത്തിന് സ്നേഹം, ദാറ്റ് മീൻസ് ജീവിതത്തിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒരു സ്നേഹം, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ സ്നേഹത്തോടെയാണ് പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ. ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോഴേ കിട്ടുള്ളൂ, ഈ അവസരം കളയരുത്. അത് കാരണം കൊണ്ട് തൂഫാനോ കി ഓർ ഘുമാദു നാവിക് നിജ് പത്വാർ, ഈ പ്രോബ്ലംസിന്റെ അടുത്തേക്ക് പൊക്കോളൂ, ഈ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പൊക്കോളൂ, അതിന്ന് തിരിച്ചു ഓടണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം ശരിക്കും അളവ് നോക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഇത്. എന്നും ഈ ചാൻസ് കിട്ടില്ല, അപ്പൊ അത് കളയരുത്. ഇന്നും നിങ്ങള് തിരുമാല പോലെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളും വരൂ, നിങ്ങളും അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യൂ. यहाँ तक सबको समझ में आ गया बच्चों? Yes? നമുക്ക് ഇത്ര പഠിക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ കാരണം കൊണ്ട് ടീച്ചർ ഈ 2 പാരഗ്രാഫ് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നുള്ളൂ. നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, നന്നായിട്ട് മീനിങ്സ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫയലിൽ എഴുതിയിട്ട് ടീച്ചർക്ക് കാണിച്ചു. ഓക്കെ, വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതുകൊണ്ട് 4 പാരഗ്രാഫേ ഉള്ളൂ, ടീച്ചർക്ക് തീർക്കാം, പക്ഷെ വേണ്ട, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തീർക്കാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലെസൺ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ബൈ.